Hallelujah. Amen. How are you? 반갑습니다. I'm so happy 전 너무 기쁩니다. because of a warm spirit. 여러분이 저를 이렇게 따뜻한 눈길로 봐주셔서 Very sweet spirit. 아주 스위트한 스피릿으로 저를 봐주셔서 And I'm so moved by your praying style. 그리고 오늘 잠깐 뒤에서 바울 기도의 기도하는 스타일을 봤는데 아주 감동되었습니다. I would love to know more. What is Paul prayer? You said Paul Kido? Okay. So is this prayer group called the Paul prayer group? 여기 오신 분이 다 바울 기도회이신 거예요? 예, 거의 그렇습니다. So this organization here is you came up with a prayer movement called the Paul prayer group. Okay. To pray for this Kumi city. 바울 기도회가 이 구미 도시를 위해서 기도하는 거죠. As we've been seated behind it, and the way you are praying, 여러분 제가 뒤에 있는데 여러분이 기도하시는 것을 뒤에서 there is a fresh, powerful anointing flowing. 아주 신선한 능력이 이곳에 임하는 것을 봅니다. Prayer never fails. 기도는 절대 실패하지 않습니다. Praying in tongues never fails. 특별히 방언으로 하는 기도의 능력이 흐르고 기도는 실패하지 않습니다. This is how we have captured the demons of Islam in Africa. 우리가 이슬람의 세력, 아프리카의 세력을 덮고 있는 이슬람의 세력을 이기며 나온 것도 이 방언 기도였어요. Praying in tongues. 방언으로 기도하는 것. This prayer movement is going to grow bigger and bigger and bigger, and it's going to eat the whole country. 이 바울 기도회의 영성이 이 구미뿐만 아니라 더 한국 땅까지 더 퍼져가기를 축복합니다. I say this prayer movement is going to grow bigger and bigger and bigger and bigger. 우리 바울 기도회의 이 기도의 영성, 기도의 운동이 더 커질 것입니다. Bigger and bigger and bigger and bigger. More people are going to join you. 더 많은 사람들이 이 기도회에 함께 기도하러 조인하게 될 것입니다. People love where there is the Holy Spirit. 성령이 있는 곳, 성령이 흐르는 것을 사람들은 사모합니다. The Holy Spirit makes us warm. 성령님은 우리를 따뜻하게 하십니다. The Holy Spirit revives us. 우리를 다시 소생시키십니다. And in the kingdom of God is action. 그리고 하늘나라는요, 행하는 자, 취하는 자들의 것이에요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 In 드십시오. the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 Multiply. 증가될 지어다. Multiply. 증가될 지어다. Multiply. 증가될 지어다. In the power of prayer, multiply. 기도의 능력이 더 증가될 지어다. In Jesus' mighty name. 예수님의 전능하신 이름으로. If you believe, clap your hands unto Jesus. 믿으시는 분은 예수님께 박수 올려드립시다. Diseases shall flee. 질병에서부터 자유케 될 것이요. Miracle signs and wonders will happen. 이 기도회를 통해서 표적과 이적과 하나님이 살아계심이 나타날 것이요. Every time you meet and gather together, 여러분 기도하는 이 모임에 함께 협력하고 이 시간을 함께 올려드리십시오. spiritual gifts shall arise. 여러분의 기도하면서 성령께서 주신 은사들이 더 터져나올 것입니다. God is going to raise ministers. 하나님께서 사역자들을 일으키실 겁니다. And money will never be your problem. 그리고 더 이상 재정이 여러분의 문제되지 아니할 것입니다. Churches will be constructed. 교회가 건축될 것입니다. Let me tell you something. 그렇게 말씀드릴게요. The devil hates unity. 사단은요, 특별히 연합하는 일을 굉장히 미워합니다. Devil hates unity. 이 연합을 싫어해요. The devil wants you to be alone, 사단은요, 여러분이 혼자 있기를 원해요. to squeeze you alone. 혼자에 빠져있기를 원해요. But if God has connected you together, 근데 하나님은요, 우리를 연합시키시면서 서로의 믿음을 격려하기 원하세요. hold one another, 서로가 서로를 넘어지지 않도록 붙들기 원하세요. encourage one another, 서로를 격려하기 원하세요. God shall make you grow. 그것을 통해서 하나님은 여러분을 함께 성장시키십니다. 맞아요. I am part of Paul prayer group. 바울 기도회에 저도 한 일원으로서 I'm part of this prayer group. 바울 기도회의 일원으로서 제가 오늘 말씀드립니다. Amen. I'm part of you. 여러분의 한 멤버에 저도 오늘 끼어들었어요. 나도 멤버 됐어요.
We shall grow together. 우리는 함께 성장해야 합니다. 맞아요. We shall grow together. Also a member. 저도 함께 여러분도 저를 돕고 저도 여러분을 도와야 될 멤버예요. And every year 매해 we shall be having very strong rallies for the whole week. Prayer movement for the whole week. 매해 한 주간 전체를 기도의 강한 움직임으로 기도회로 여러분이 그 기도를 이끌고 가십시오. Every year 매해 I'm your member. 저도 거기에 참여합니다. Hallelujah. We shall pray together. 우리는 함께 기도하며 God shall answer us. 우리와 함께 하나님께 기도하고 간구하고 응답받고 We shall help one another. 서로를 도와야 합니다. And money will not be a problem. 여러분의 교회의 문제, 여러분의 교회 안의 재정의 문제만 막 애쓰지 마시고 함께 기도할 때 이런 문제들이 풀어질 줄 믿습니다. And we have gifted pastors here. 또 여기에는 아주 하나님께로부터 쓰여진 목사님들이 계십니다. My dear pastor here. 우리 김경원 목사님 계시고 My handsome pastor. 잘생긴 이재준 목사님 계시고 So gifted pastors here. Yeah, my brother 우리 here. 목사님도 계시고 Our brother behind 저도 there. 목사님 계시고 Never undermine a small beginning. 작게 시작한다고 여러분 이거 작다라고 생각하시면 안 됩니다. Amen. Many people have been asking, how do you get married to your wife? 많은 사람들이요 저희가 막 설교 준비 많이 해도 도대체 목사님 사모님을 어떻게 만나신 겁니까? 맞아요. Yes, so some people would love to hear at least a testimony, maybe. 집중이 안 되신대요 설교 궁금해가지고 Yeah. So this is my wife. 옆에 있는 여자는 제 아내입니다. We have moved a longer journey, many steps forward. 저희도 하나님께서 주신 사역의 믿음의 여정을 단계를 거쳐서 지금도 걸어가고 있습니다. And God has been blessing us, blessing after blessing, blessing after blessing, blessing after 그 blessing. 단계를 하나씩 넘을 때마다 하나님께서 축복해 주셨어요. Amen. And God has also blessed us with the children as well. 그리고 또 저희들에게 자녀도 주셨습니다. When you look at my wife, you say, oh, maybe she doesn't look to have children. 어떤 분들은 제가 제 아내라고 말해도 사모님은 애는 없으신가 봐 이렇게 말씀하시는 분이 계셔서 She's a mother of 3 men. 아이를 셋이나 낳습니다. Three. And when my grandma first saw my wife, she said 제 like 아프리카 this. 할머니가 제 아내를 처음 봤을 때 She said, oh, she's one, beautiful. 첫 번째로 예쁘다 하셨고 첫 번째, very beautiful. 두 번째, number two, 번째는? she said, she's God fearing. 하나님을 두려워하는 딸이구나 라고 말씀하셨고 God fear. The heart is 순수. 순수함이 있구나 하셨고 Number three, she said, but will she have a baby? 근데 고개를 마지막에 갸우뚱하시면서 제가 처녀 때는 지금보다 더 말라가지고 할머니가 근데 애는 날 수 있을까? 그러셨어요. Yeah, so she was very, very curious. Can really my wife get a baby? But before she went to heaven, she saw our 3 children. 그러나 할머니 지금 돌아가셨지만 할머니 돌아가시기 전에 아들 셋을 다 보고 돌아가셨어요. Hallelujah. Yeah, so I would love you give a testimony to 그래서 목사님 오늘 저희 아내에게 설교 시간을 반을 떼어주고 간증하라고 할 테니까 잘 들으십시오. 제가 목사님 처음 만났을 때는 사실 저 감리교 교인이었어요. 이렇게 막 뜨겁게 기도의 소리가 나지 않고 아주 조용하게 기도하는 감리교 교인이었고 그리고 제가 처음에 학창 시절을 보내면서 늘 집과 학교 그다음 교회 여기 3개만 다녔는데 교회가 저희 학교에서 한 30분 거리예요. 청소년 시절에. 근데 매일 학교는 바로 집 앞에 옆에가 학교예요. 그런데 제가 매일 학교 끝나면 집에 가지 않고 매일 교회에 가면서 매일 그때 기도 모임이 있었던 건 아니고 매일 교회 문은 교회 불이 꺼져 있는데 혼자 교회에 가서
지금도 기억나요. 제 청소년 중학교 고등학교 시절에 예배당 맨 끝에 책가방을 메고 앉아서 끝에서 맨날 십자가 앞에서 그때 막 어려운 기도를 했던 건 아니고 하나님께 이야기를 하고 갔어요. 도장을 찍고 갔어요. 맨날 교회 혼자. 어떤 기도를 했냐면 눈 그냥 뜨고 십자가 보면서 하나님 공부해도 저보다 잘하는 애들 많습니다. 저보다 특별한 재능이 있는 사람도 많습니다. 하나님 그러나 저를 하나님의 일을 위해 사용해 주세요. 어떻게 사용해 주시든 어떤 모습이든 상관없습니다. 그런 기도를 하고 늘 집에 왔어요. 그게 제 늘 청소년기의 제 코스였어요. 제가 다니는 길. 그러고 나서 고3 졸업하고 대학을 갔어요. 대학을 가면서도 진로 결정하면서도 하나님 기뻐하신 일로 나를 이끌어 주세요. 제 마음속에 그 기도가 계속 나왔어요. 그래서 대학에 가서 첫 오리엔테이션을 하면서 낯선 친구들을 만났는데 제가 중간쯤 앉아있는데 맨 앞에서 다 모르는 친구들이고 서로 낯설고 저는 지금 목사님이 저한테 통역하면서 더 크게 해, 더 크게 해서 목소리를 지금 최대한 끌어내서 하는 거고 학창 시절에 저는 좀 조용한 성격에 잘 나서고 싶어 하지 않은 그런 성품을 가졌었어요. 근데 제가 중간쯤 앉아 있었는데 맨 앞에서 제가 앉아 있는데 맨 앞에 앉은 학생이 첫 교수님이 이제 수업을 시작하려고 하는데 첫 아이가 대학교 수업을 딱 들어갔더니 한 3시간씩 강의를 하는데 강의 시간이 길잖아요. 고등학교보다. 근데 맨 앞에 아이가 고개를 푹 숙이고 고개를 갸우뚱갸우뚱하고 막 몸을 막 너무 힘들어하면서 막 움직이는 거예요. 제가 중간쯤 앉아있는데 앞에 자리 애가 그러니까 제가 왜 저럴까 하면서 그 아이를 제가 보고 있었어요. 그러면서 수업이 끝나서 저도 모르게 저는 그렇게 적극적인 성격은 아닌데도 저도 모르게 제가 그 아이한테 가서 걔가 엎드려 있었는데 툭툭 이렇게 치면서 너 어디 아프니? 내가 너 좀 뭐 필요한 거 도와줄 거 있니? 라고 물었더니 그 아이가 제가 툭툭 치니까 탁 이렇게 보더니 제 말은 못 들은 것 같아요. 근데 뭐라고 사인을 보내냐면 저한테 안 들린다는 표시를 하는 거예요. 그래서 내가 너 안 들리니? 귀가 안 들려? 내가 그랬더니 그 아이가 알아들은 건지 이렇게 하면서 그럼 너 수업 시간에 귀가 안 들리면 수업 시간에 내용이 안 들릴 텐데 내가 어떻게 너를 도와줄 수 있겠니? 제가 너무 놀란 거예요. 귀가 안 들린다니까. 그래서 그랬더니 그 아이가 대충 제 입모양을 읽었는지 뭐라고 하냐면 표시를 하는 거예요. 써달라는 뜻이잖아요. 그래서 제가 그날부터 저 뒤에 앉아있다가 제 책가방을 싸서 그의 옆에 딱 앉았어요. 앉고 교수님이 하는 모든 수업 시간의 내용을 필기로 적기 시작했어요. 뭐 교수님 중요하다고 하면은 별표 치고 교수님이 농담하면 그걸 또 다른 노트에 적어가지고 이건 농담이야 하면서 그걸 적었어요. 이렇게 한 6개월을 걔를 도왔어요. 그 애는 제 노트 필기를 보느라고 고개를 숙이고 있고 안 들리니까 저도 고개를 숙일 수가 없는 거예요. 둘이 수업이 끝날 때까지 모든 내 수업 시간은. 그런데 한 6개월 지나서 그 아이가 저한테 편지를 한 장 써줬는데 그 편지에 뭐라고 쓰여 있었냐, 교수님을 아무리 쳐다봐도 수업 내용을 이해하지 못하겠고 너무너무 답답한데 네가 써준 노트 필기를 보면 중간고사 시험을 볼 수 있을 것 같아. 고마워 라고 쓰여 있었어요. 근데 그 편지를 받는 순간 제가 얼마나 기쁘고 눈물이 났냐면 내가 너를 도와줬던 것이 너에게 도움이 되었다는 게 너무 기쁜 거예요. 그래서 제가 그 아이한테 또 계속 열심히 그 아이를 도왔어요. 근데 어느 날 이제 학기가 끝나려고 하고 하는데 그 친구가 자기 친구가 우리 학교에 대학교에 놀러 온다는 거예요. 자기 친구가. 그래서 저를 소개해주고 싶대요. 그 친구가. 그래서 그래. 그랬더니 얘가 나를 도와주는 친구라고 소개해주겠다는 거였어. 알았어 했더니 그 친구가 친구를 데려왔는데 얘랑 똑같이 듣지 못하고 말하지 못하는 아이들인 거예요. 근데 그 아이들이 여러 명 왔는데 우리 학교에 손으로 막 뭐를 하면서 막 깔깔대고 웃는 거예요. 그래서 제가 알던 그 친구는 굉장히 얼굴이 어둡고 우울하고 침울한 아이인 줄 알았는데 그 아이가 다른 아이들 속에서 보니까 너무나 명랑한 아이라는 걸 제가 느끼겠는 거예요.
그래서 그 친구가 간 다음에 그 제가 늘 도와줬던 친구한테 편지를 써서 항상 노트가 있었어요. 편지 말고 노트, 주고받고 하는 노트 대화 거기다 썼어요. 네가 지금 손으로 하고 있는 거 그거 뭐야? 그랬더니 그 친구가 이거 수화라고 하는 건데 참 어려워서 너는 못 배워 그러는 거예요. 그래서 내가 너 그거 나한테 가르쳐 줘봐. 우리 둘이 언제까지 고개를 한 번을 못 들고 수업 시간에 이렇게 할 수는 없어. 너가 그거 대화하는 거를 나한테 가르쳐 줘. 내가 배워서 너를 꼭 도와줄게. 그랬더니 그 친구가 뭐라고 했냐면 저한테 쓰면서 나를 20년 동안 키운 우리 엄마도 수화를 몰라서 나랑 대화가 안 돼. 이렇게 쉽게 배울 수 있는 게 아니라는 뜻이잖아요. 근데 저는 적극적인 성격이 아닌데도 그때 제가 가르쳐만 줘. 내가 배워서 도와줄게. 그렇게 그한테 필답을 보냈어요. 그리고 나서 그날부터 눈에 보이는 모든 것을 물어보기 시작했어요. 물은 뭐야? 마이크는 뭐야? 수화로? 동작을 다 물어보는 거예요. 제가 의자는 뭐야? 책은 뭐야? 그러면 그 애는 그것을 다 답해주는 거예요. 그런데 그래서 제가 하도 질문이 많아서 수화로 뭐야 여자였어요. 이게 여자라는 뜻이고 뭐야라는 뜻인데 뭐야 제 별명이 뭐야 맨날 뭐냐고 물어보니까 그런 뜻이 제 별명이 저를 제 이름을 부르지 못하잖아요. 그러면 이렇게 불러요 저를. 그러면 제 별명이에요. 그게 수화 별명. 그러면은 제가 걔가 말한 거를 다 기억하는데 저는 제가 알아요. 제가 그렇게 무슨 뛰어나고 명석한 두뇌가 아니라는 걸. 그런데도 걔가 한 번 알려준 수화가 제 머릿속에 떠나지 않는 거예요. 기억나는 거예요. 그래서 수업 시간에 필답으로 교수님 교수님 한숨 마시면 막 적다가 한마디 딱 제가 아는 수화가 배웠던 수화가 나오면 한마디를 수화로 했어요. 그 다음에 또 2마디를 수화로 했어요. 점점점 단어들이 늘어나면서 그 다음 한 6개월 지나니까 통역을 막 제가 하는 거예요. 근데 펜을 딱 놓고 고개 들어봐봐 하고 제가 막 수화로 하는 거예요. 잘하든 못하든. 그럼 걔는 너무 그게 시원하대요. 고개 들 수 있는 게 너무 감사하대요. 그래서 걔랑 둘이 그 세계에 푹 빠져 있었어요. 수화의 세계에. 어느 날 교수님이 저를 부르십니다. 너희 둘이 옆자리에서 이렇게 보고 수화하니까 가까이서 너무 힘들겠다. 너 이리 나와. 저한테. 그래서 교수님이 이렇게 마이크 들고 강의하시면 저를 옆에다 세우세요. 너 여기 서서 하면 제가 보길 때 편하잖아요. 그러니까 저는 늘 교수님 옆에 서서 수화로 통역을 한 거예요. 그때부터 수화가 급속도로 늘기 시작하면서 꿈을 꿔도 수화로 꾸고 동작이 말보다 먼저 나오고 하루 종일 음성 언어를 쓰지 않아도 불편하지도 않아요. 기쁜 거예요. 이 애가 수업 시간에 제 수화를 이렇게 눈을 맞추면서 제 수화를 보고 이해했다고 고개를 끄덕이면 그게 그렇게 기쁠 수가 없어요. 걔보다 내가 더 기뻐요. 걔가 뭐 다른 사람 웃을 때 같이 웃을 수 있다는 게 너무 기쁜 거예요. 그래서 막 수화를 하고 수화의 세계에 빠져 있었어요. 근데 어느 날 교수님께서 저를 부르십니다. 우리 학교에 신입생을 뽑는데 청각장애인들이 엄청나게 많이 왔다는 거예요. 그래서 우리 학교에 왜 후배들을 이제 뽑는데 왜 지원하셨습니까? 라고 필답으로 말로 면접을 못 보니까 필답으로 이게 면접지를 쓰라고 했더니 청각장애인 학생들이 이렇게 대답을 했다는 거예요. 이 학교에 오면 무료로 그것도 따라다니면서 통역해주는 여자가 있다고 들었습니다. 그랬더니 저희 교수님이 저보고 아무래도 네가 얘네 사회에 소문이 난 것 같아. 그래서 내가 만약에 이 신입생 청각장애인들을 뽑으면 네가 얘네들까지 어떻게 도와줄 수 있겠니? 라고 물으셔서 교수님 저랑 제 수업은 제가 제 친구 통역해야 되니까 저랑 수업 시간만 다르게 짜주세요. 제가 통역하겠습니다. 그래서 그 아이들이 학교에 들어오고 그리고 그 아이들하고 기숙사 한 방에 서서 아무도 기숙사 함께 쓰려고 안 하면서 제 방에 다 넣어주세요. 제가 어차피 수화하니까 하면 쓰면서 그렇게 대학 4년을 보내고 또 다른 일반 청인 후배들한테도 수화를 가르쳐서 제가 졸업할 때쯤에는 이제 수화 동아리도 생기고 이제 그 동아리를 통해서 다른 애들이 하게끔 그걸 다 하게 되는 거예요. 그러니까 학교 4년 내내 수화밖에 한 게 없어요. 근데 제가 전공을 장애인 직업 상담을 전공했거든요. 그래서 제가 졸업대가 가까이 왔는데 제가 졸업할 마음이 없는 거예요. 왜냐면 후배들 도와야 할 일이 너무 많고 하니까 졸업할 마음이 없는데 교수님께서 4학년 딱 2학기가 되니까 그때 한참 취업이 어렵다고 경제가 어렵다고 하는데
어떤 서울의 한 청각장애인 기관에서 상담사를 뽑는데 네가 가면 기똥차게 잘할 것 같아 하면서 너 이력서를 써와라 그러시는 거예요. 그래서 난생 처음 4학년 때 마지막에 이력서를 써서 교수님 추천서를 가지고 그 기관에 시험을 보러 갔어요. 갔는데 저만 수화를 하고 있는 줄 알았는데 전국에 수화 통역하시는 분들이 자격증을 가지신 분들이 많이 있더라고요. 저만 뽑는 게 아니라 그분들도 다 그 면접을 보러 오셨더라고요. 그래서 거기 가서 면접을 보고 떨어졌으면 좋겠다. 왜냐면 나 아직 후배들 때문에 졸업을 못 하겠는 거예요. 후배들 도와야 할 일이 많은데 그런 마음을 갖고 왔는데 그 사람들 저보다 저 베테랑 수학 경력을 가진 사람들보다 제가 합격됐다는 소식이 온 거예요. 그래서 짐을 싸들고 그 상담 기관에 가서 청각장애인들을 취업시키는 일, 청각장애인들의 재능이 어떤 것인지 분석을 해서 일반 회사에 취업시키는 일을 하는 거예요, 제가. 근데 쉽겠어요? 어렵겠어요, 그 일이? 일반 분들도 취업하기가 너무 어려운데. 그래서 그 일이, 저에게 주어진 일이 사실상 참 너무나 어려운 일인 거예요. 그래서 제가 그때부터 이 일이 저에게 첫 사회 초년생인 저에게 떨어졌어요. 제 앞에. 청각장애인을 취업시켜라. 그래서 제가 그때부터 회사 갔다 오면 늘 방에 들어가서 가방 던져놓고 무릎 꿇고 기도하기 시작했어요. 하나님, 제가 만나는 CEO 사장님들은요 60대 그 분야에서 성공하신 분들이에요. 제가 말로 설득할 수가 없어요. 그렇다고 그 취업 현장에서 불쌍하니까 쓴다? 이런 일은 일어나지 않아요. 하나님 제발 저를 좀 도와주세요. 이 일을 할 수 있도록 도와주세요. 그러면서 전화로 청각장애인을 면접 보러 가고 싶다면 다 거절해요. 그럼 어느 때는 무조건 이분이 가고 싶다고 찾아온 회사 이분을 데리고 제가 찾아갑니다. 그러면은 아예 청각장애인 분이 그 서류 전형에서 떨어졌는데 제가 찾아가니까 제가 사정하니까 어쩔 수 없이 선생님이라고 하니까 그래 들어오세요 하고 그냥 얘기만 들어보고 보내려고 하는데 제가 날마다 기도했어요. 하나님 제 얼굴에 제발 은혜를 부어주세요. 하나님 제가 말로는 이분들을 설득할 수가 없어요. 그랬더니 어떤 CEO 사장님이 나가시다가 저를 보시더니 선생님이 데리고 와봤으면 한번 보겠다고 하면서 저의 면접 장소에 저희를 들여보내주셨어요. 그래서 저는 뭐 화려하게 제가 말할 게 뭐가 있어요. 이분의 이력이 다 여기까지 있고 이력서가 다 여기 있는데 그렇게 말씀드리고 이분이 이 회사에 취업하기를 원하십니다. 한 달만 써봐주세요. 제가 그랬어요. 그리고 그렇게 말을 장황하게 하지도 않았어요. 그랬더니 그 사장님이 선생님 얼굴을 봐서 한 달만 써보겠습니다. 한 달만. 그 한 달이 3개월로 연장되고 3개월이 6개월 되고 계약직 되고 그분의 성실함 인정받아서 정규직 되고 이제 그런 일들을 제가 계속 하는 거예요. 근데 한 분을 취업시켰다고 끝나는 일이 아니라 계속 그 다음 분들 할 때마다 저는 어떻게 했겠어요? 노련한 기술이 생기지 않더라고요. 제가 보니까 그 일은. 왜냐하면 만나는 사장님들이 다 틀리고 그 분야도 다 틀리고 그러니까 늘 기도해야죠. 그분 이름을 붙들고 하나님 제발 이분 취업시켜주세요. IQ가 좋으신 분이에요. 컴퓨터를 잘해요. 근데 한 번도 인생의 직업을 가져본 적 없어요. 하나님 이 인생을 한 번만 도와주세요. 제가 매달렸어요. 그러고 나서 그분들이 한 분 두 분씩 취업을 하고 그 회사에서 자리를 잡고 결혼하기 시작하고 아이를 정상적으로 나와서 키우기 시작하고 집을 사기 시작하고 신앙을 갖기 시작하고 그런 것들을 보는 거예요. 제가. 그러니 그 일이 힘들고 어렵지만 기쁜 거예요. 그래서 제가 그 일에 푹 빠져 있었어요. 그래서 제가 늘 그랬어요. 마음속으로 하나님 제가 이 일하는 것이 너무나 기쁘니까 제가 이 일 하다가 죽게 해주세요. 그리고 저 아니어도 애 낳을 여자는 너무 많으니까 저 하나쯤 애 안 낳는다고 뭐 그 세상이 뒤집어지지 않을 테니까 제가 이 일을 하게 해주세요. 끝까지. 그리고 제 생각에는 제가 이 일을 하는 것을 받아줄 수 있는 남자가 없을 거라고 저는 생각을 한 거예요. 그러면서 그렇게 그 일에 푹 빠져 있었는데 제가 섬기는 교회도 청각장애인 교회로 가서 그것도 감리교회인데 그곳에 가서 청가대 수화찬양대를 이제 지휘하고 그분들에게 찬양을 가르치고 이제 주중에는 청각장애인 상담하는 이고 취업시키는 일을 하고 주말에는 또 청각장애인 교회에서 섬기고 하면서 그렇게 처녀 시절을 보냈어요. 근데
어느 날 저희 담임 목사님 청각장애이신데 수화로 저에게 말씀하시는 거예요. 어떤 목사님의 이름을 들었는데 그 목사님의 이름을 듣자마자 한번 우리 교회에 모셨으면 좋겠다 그러시는 거예요. 그러면서 저한테 부흥의 준비를 하고 특송을 준비하라고 수화 성가대를 만들어서 특송 준비를 하라고 하면서 저도 이제 여러분처럼 이렇게 특송 준비하면서 부흥의 강사님을 기다렸어요. 근데 그 특별한 부흥회가 있기 전에 목사님이 갑자기 그 부흥회를 한다고 하셨는데 담임 목사님이 있기 전에 그때가 겨울이었는데 한 40일 전부터 제가 청각장애인 그날도 취업시켜야 할 리스트가 많아요. 막 전국에서 저를 찾아와요. 목포에서도 KSTX 타고 제 이름을 쪽지에 써가지고 막 찾아와요. 선생님이랑 같이 가면 취업된다고 들었다고 찾아와요. 제가 얼마나 바쁘겠어요. 그 일을 하려면. 그런데 그런 중에 오늘도 취업 리스트를 쫙 가지고 하나님 제발 이 인생을 살려주세요 하고 무릎 꿇고 하나님 이 사람의 길을 열어달라고 무릎 꿇고 기도하고 있는 저에게 갑자기 알 수 없는 눈물이 막 흐르기 시작하더니 하나님 들어본 적도 없고 관심을 가져본 적도 없는 세계의 오지의 사람들이 생각이 나면서 누가 저에게 말을 해준 게 아닌데 생각이 나면서 제 안에 눈물이 막 쏟아지면서 하나님 저는 거기에 갈 자신이 없어요. 그러나 그곳에 있는 제가 청각장애인을 상담하고 취업시켜보니까 누군가가 조금만 손을 잡아주면 거기서 침몰하는 인생이 살아날 수 있겠다는 걸 배웠어요. 그러면서 하나님 세계의 오지에도 이런 사람들이 있을 텐데 오늘 죽어야 될 인생인데 누군가가 손만 조금 잡아주면 살지 않겠습니까 하나님? 그러나 저는 거기에 갈 자신이 없지만 하나님 그 사람을 도울 누군가를 보내주세요. 그러면서 그런 기도가 저도 알지 못하는 제가 생각해내지 않은 기도가 막 나오기 시작하면서 맨날 며칠을 제가 이 취업 리스트를 올리지 못하고 하나님 앞에 계속 이걸 내려놓고 얼굴도 영문도 모르는 오지의 사람들을 향해서 제가 울기 시작한 거예요. 근데 그것이 제가 지금 돌아보니까 내 안에서 성령이 우시는 소리였구나. 그러면서 끝도 없이 제가 눈물이 막 나는 거예요. 그리고 그렇게 눈물이 흘리는 끝에 하나님께서 저에게 창세기 12장 아브라함이 민족과 열방을 떠나서 복의 근원이 되는 말씀을 쫙 보여주시면서 너는 민족과 열방을 축복하는 어미가 되리라. 근데 그 말씀이 이해가 되지 않았어요. 무슨 민족과 열방을 제가 이해가 되지 않아서 자꾸 그 말씀을 주시면서 마지막 끝에 무슨 말씀을 주셨냐면 하나님께서 내가 너에게 배필을 줄 텐데 깜짝 놀랄 배필을 줄 테니 40일을 이 배필만을 위해서 너의 남편을 위해서 기도하라. 이 말씀이 계속 오는 거예요 저에게. 그래서 제가 이 말씀이 오는데 제가 이랬어요. 하나님 도대체 어떤 남자길래 40일을 기도하나요? 어떤 남자길래. 그리고 결혼을 위해서 기도하라는 거예요. 이 결혼이 너의 비전이 될 거다라고 말씀하시면서. 그래서 제가 하나님 앞에 그럼 결혼할 눈에도 보이지 않는 만나지도 않은 결혼할 남자를 위해서 하나님이 40일 기도하라고 하시니까 하나님 그럼 제가 어떤 기도를 해야 되나요? 결혼 기도를. 결혼의 조건이 저에게 없는 거예요. 어떤 남자를 원한다도 없고 조건이 저에게 없어서 하나님 제가 어떤 기도를 해야 되나요? 곰곰이 생각하다가 하나님 기도하는 사람 주세요. 그러면 어떤 어려움이 있어도 기도하면서 함께 이겨낼 수 있을 거예요. 왜냐면 제가 봤거든요. 제가 기도하면 할 때 제가 할 수 없는 일들을 하나님 막 취업 장애인들을 도와주시고 취업시켜 주시는 일들을 제가 눈으로 봤기 때문에 제가 어려움이 있어도 함께 기도할 수 있는 기도하는 사람 주세요 하고 기도하고 그 다음에 두 번째로는 하나님 제가 하나님이 어떤 일을 시켰을 때 그게 무슨 일이든 반대 한마디 안 할 남자 뭐 재산도 없지만 재산을 팔아라 하면 다 팔아도 반대 한마디 안 할 남자 주세요. 제 속으로 그러면서 이 기도하면서 그런 남자가 있을래나? 그러면서 이렇게 기도했어요. 그리고 딱 두 가지밖에 없더라고요. 아무리 생각해도 결혼을 위한 기도가. 근데 마지막 끝에 처녀가 시집 가는데 두 가지는 너무 작은 것 같은 좀 억울한 마음이 들더라고요. 그래서 마지막 기도 끝에 이렇게 제가 기도했어요. 하나님 제가 꼭 결혼해야 된다면 하나님을 이를 위해서 제가 꼭 결혼을 꼭 해야 된다면 이왕이면 재밌게 살게 웃긴 남자 주세요. 이렇게 기도했어요. 왜냐면
굉장히 무뚝뚝하셨거든요. 근데 어머니가 저희 아버지가 너무 성실하고 너무 좋은데 우뚝뚝해서 재미가 없어. 항상 말 끝에 그러셔서 이왕이면 재밌게 살게 웃긴 남자 주세요. 이렇게 세 가지를 기도하고 40일을 그런 기도를 마쳤어요. 그랬더니 저희 농학교의 담임 목사님이 부흥회를 하신다고 하는 거예요. 갑자기. 그래서 네, 부흥회 준비하라고 하셔서 부흥회 준비했어요. 저희 교회에 부흥회에 저희 교회 장애인 교회잖아요. 부흥회에 외국 목사님이 오신 거예요. 한 번도 온 적이 없어요. 외국 목사님이 우리 교회에. 외국 목사님 오신 거예요. 까만 목사님이 오셨어요. 그래서 여러분처럼 이렇게 눈을 크게 뜨고 이렇게 봤어요. 근데 그 목사님이 우리 교회 성도들, 청각장애인 성도들은 제가 다 통역을 해요. 집에 무슨 문제가 있는지 저는 다 알아요. 자녀의 문제가 있는 분, 뭐 허리가 안 좋으신 분, 무슨 문제가 있는지 저는 알고 있어요. 왜냐면 저는 맨날 그분들을 병원 통역도 하죠. 그분들 통역을 하니까 밥숟가락 몇 개 있는 것까지 다 알아요. 저는 다 알고 있어요. 그분들의 사정을. 근데 처음 보신 목사님이 그분들을 한 분 한 분 불러서 오랫동안 허리가 아프신 분에게 너를 치유한다라고 말씀하시고 꼭 그 사람을 알았던 분처럼 말씀을 해주시는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 그런 것을 본 적도 없고 감리교회였기 때문에 그런 성령 사역을 막 본 적이 없어서 그래서 제가 마음속으로 그날 목사님이 그 영어 통역을 하시는 분과 함께 오셨는데 그 한국말로 통역하면 저는 그때 영어를 그렇게 못했으니까 그걸 또 다시 수화로 통역하고 제가 그랬어요. 근데 목사님이 이렇게 결을 이렇게 해주시면서 그분이 이분이셔요. 그때 오신 분이. 그러니까 기도를 해주시는 거예요. 마치 그분을 알았던 분처럼. 그래서 내가 나도 통역 끝에 우리 성도들처럼 기도를 받아야겠다. 도대체 깜짝 놀랄 그 남자가 누군지 주시겠다고는 했는데 이름을 안 알려주시면 하나님 제가 어떻게 알아봅니까? 이름을 알려주세요. 하나님 답이 없으셔요. 저 목사님이 저에게 손을 얹을 때 이름을 정확하게 이름 석자를 알려주세요. 하나님. 제가 누군지 알고 결혼해요. 남자분 눈이 있어요. 제가 그랬어요. 근데 목사님이 첫날 다 기도해 주시고 저를 다 쳐다보고 주시니 축도하겠습니다 하고 기도 안 해주시고 가셨어요. 두 번째 날 어저께 기도해 주신 분을 또 불러서 또 기도해 주시고 저를 딱 쳐다보시더니 고개를 갸우뚱하시더니 축도 안 해주시고 가셨어요. 그래도 우리 청각장애인들 성도들이 막 수화로 저 목사님 왜 너만 기도 안 해주니? 막 그러시는 거예요. 소리가 안 나요. 교인 200명이 떠들어도 소리가 안 나요. 그래서 저도 잘 모르겠어요. 수화로 그러면서 이제 마지막 날이 됐어요. 오늘은 목사님이 나 기도 안 해주셔도 삐지지 않으리라 결심했어요. 그리고 나서 이제 기도 안 해주셔도 괜찮아. 통역이나 열심히 하자 하고 수화 통역을 막 했어요. 그리고 나서 목사님이 다 기도해 주시고 마지막에 축도하시려고 하다가 저를 쳐다보시더니 저에게 가까이 오십니다. 그러더니 손을 뻗으시고 뭐라고 말씀하시냐면 인상을 팍 쓰시면서 제가 그 얼굴을 지금도 잊지 못해요. 인상을 팍 여기를 탁 찌르시면서 내가 도대체 네가 어떤 여자인지 모르겠으나 근데 통역 안 해도 그 말이 들리더라고요. 저에게 어떤 여자인지 나는 너를 모르겠으나 너는 평생 나를 따라다니면서 소리 지르면서 통역하게 되리라. 그 말을 딱 듣는 순간 제가 너무 놀라서 수화를 못해서 아무도 못 알아들었어요. 저희 성도들은. 저는 그 영어를 정확하게 알아들었고 저는 아멘도 못하고 대답도 안 하고 눈도 마주치기 싫더라고요. 그래서 안 마주치고 이게 무슨 뜻이지? 이제 여러분처럼 여러분 아까 뭐 예언이 이해되지 않는다고 하신 분처럼 저 그 심정을 잘 알아요. 제가 그랬기 때문에. 그래서 제가 그 목사님께 말도 못하고 영어도 못하니까 너무 놀래고 그냥 그러고 나서 아무렇지 않게 축도하겠습니다 하고 가셨어요. 우리 교회를 떠나가셨어요. 그리고 나서 제가 집에 근데 이제 그 말씀이 제 속으로 돌아오면서 지하철을 타면서 제가 서울에서 지하철을 타면서 예배 끝나고 제 마음속에 어떻게 우리 성도들의 예언이 다 맞는데 저는 맞는지 알거든요. 그분들의 사정을 아는데 다 맞는데 이상하게 예언 기도가 나만 안 맞네? 이거 무슨 일일까? 다 안 맞으면 제가 이해를 하겠는데 나만 안 맞지 이게? 그러면서 이상하다.
집에 왔어요. 그리고 집에 와서 이제 그달부터 기도를 하기 시작했는데 이 목사님 이런 상관없고 나랑 상관없는 말씀이니까 하고 그냥 다른 기도를 하고 있는데 눈만 감으면 제가 막 새카만 사람들 안에 제가 안에 들어있는 거예요. 저는 한 번도 환상을 본 적도 없고 뭔가 제가 눈앞에 보여진 적이 없는데 그러면서 하나님께서 계속 창세기 12장 말씀을 저에게 주시는 거예요. 그러고 나서 다시 목사님을 만나게 돼서 이렇게 그러고 나서 얼마 지나서 바로 다시 목사님이랑 연결이 되고 다시 만나게 돼서 이렇게 평생 목사님을 따라다니면서 소리 지르면서 통역하고 있습니다. Thank you so much. Children of God, 하나님의 자녀들이 this testimony is so moving. 이 간증은 진짜 저의 간증, 결혼 간증이에요. Always God is focusing on how you obey the call. 하나님은 항상 하나님이 우리를 부르실 때 우리가 순종하고 있느냐라고 그걸 보세요. Everything is in God. 여러분의 모든 상황이 하나님의 손 안에 들려 있습니다. But what matters how you respond and you obey to where He's leading you to go. 지금 내가 하는 일이 얼마나 큰 일이냐 작은 일이냐는 중요하지 않아요. 하나님 나에게 이 일을 맡기셨을 때 최선을 다해서 그 사람들을 섬기고 있는가. Everybody raise up your hand. 여러분 두 손을 높이 드십시오. Two hands you can raise up. 두 손을 높이 드십시오. You say, Lord, use me. 여러분 큰 소리로 따라합시다. 주님, 나를 사용하여 주세요. Here I am, I surrender to you. 주님께 모든 것을 올려드립니다. Let your will be done in my life. 나의 인생에 오직 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. I shall go where you want me to go. 하나님이 원하시는 곳에 제가 가겠습니다. I shall do what you want me to do. 하나님이 원하시는 일을 제가 하겠습니다. I'll speak what you want to speak. 하나님이 말하기 원하시는, 선포하기 원하시는 그 일을 위해 입술을 열겠습니다. Father, here I am, use me. 아버지, 제가 여기 있습니다. 나를 사용해 주세요. Father, here I am, use me. 아버지, 제가 여기 있습니다. 나를 사용해 주세요. Use me for your glory. 하나님의 영광을 위해 나를 사용해 주세요. If you believe, clap your hands unto Jesus. 믿으시는 분 예수님께 박수 올려드립시다. I clap to Jesus. 크게 예수님께 박수 Let me 올려드립시다. clap to Jesus. 예수님께 박수 올려드립시다. Clap to Jesus tonight. 오늘 밤 예수님께 박수 올려드립시다. I would love we get the leadership of this ministry called the Paul's Prayer Ministry. 바울 기도회에 또한 Leaderships, yeah. 이끌고 가시는 그 리더십. Leadership, yeah. If you're in leadership, you are in leadership of this ministry. 바울 기도회를 책임지고 이끌고 가시는 목사님들 손 한번 들어보십시오. You are in leadership. 이 바울 기도회를 이끌고 가시는 목사님들 손 들어보십시오. Raise up your hands. 손 들어보세요. Yes. Yeah, okay, yeah, now you can come over here. Come. Yes, 네. come. You are 네, in 여기. leadership. Come. 네, 앞으로 Come 나오십시오. in front. Come in front. 앞으로 나오십시오. You are in leadership. Yes, you can come. 바울 기도회를 이끌고 가시는 분들 앞으로 나오십시오. 아버지 감사합니다. Yes, thank you, Jesus. 주님 You 감사합니다. can come over this way. 앞으로 나오십시오. Yeah, let us extend this podium over this side. 네, 앞으로 나오십시오. Yeah, thank you, Jesus. 예수님 감사합니다. Thank you, Holy Spirit. 성령님 You can 감사합니다. join your hands and you look at me this side. Join your hands. 목사님 서로 손을 잡으시고요. Yes. 네. You can look at 네. me. Look at me. 저를 보십시오. Yes. Thank you, 주님 Jesus. 감사합니다. Thank you, Holy Spirit. 성령님 감사합니다. Yes, you can look at me. 목사님 쳐다보세요. Yes. Tonight is a special night. 오늘 밤 너무나 특별한 밤입니다. Something great is born tonight. 오늘 밤 크고 놀라운 일들이 이곳을 통해 일어납니다. I stand here as a man of God. 하나님의 종으로서 여러분께 선포합니다. That God has joined you together 하나님이 여러분을 연합시키셨습니다. to grow and to set the captives free. 갇힌 자를 자유케 하며 항상 서로에게 힘이 되며 서로 성장할 수 있도록 The Lord has put you together. 하나님이 하나로 여러분을 묶으셨습니다. Every year you shall increase and increase and increase. 매년마다 증가가 있을지어다.
all your problems in your ministry are going to be solved. 여러분이 연합을 위해서 이 도시의 부흥을 위해서 기도할 때 여러분의 개인의 사역의 문제들이 해결되게 될 것입니다. Many shall learn the gift of unity from you. 그리고 이 기도회를 통해서 많은 사람들이 연합을 배우게 될 것입니다. Raise up your 두 손을 hands. 높이 You 드십시오. can close your eyes. 눈을 감으십시오. Father, right now, 아버지 지금 touch them in a special way. 오늘 특별히 이분들을 만져 주옵소서. Put them together. 하나로 연합시켜 주옵소서. Put them together. 하나로 연합시켜 주옵소서. Send them out 저들을 보내 주옵소서. with the fire of the Holy Spirit. 성령의 불로 태워 주옵소서. Send them out 저들을 보내 주옵소서. with the power of the Holy Spirit. 성령의 불로 저들을 보내 주옵소서. Touch them in a special way. 특별히 저들을 만져 주옵소서. Release the anointing of leadership upon them, others to follow. 저들의 손에 리더십의 기름 부어 주시고 많은 자들이 따라오게 하여 주옵소서. Dead churches shall arise. 죽은 교회들이 일어나게 하여 주시며 Dead ministries shall arise. 죽은 사역들이 살아나게 하시며 Financial revival shall manifest. 재정이 다시 회복되게 하시며 Receive. 받을지어다 Receive. 받을지어다 Receive. 받을지어다 Receive. 받을지어다 Receive. 받을지어다 In Jesus' mighty name. 예수님의 전능하신 이름으로 Somebody clap your hands to Jesus. 예수님께 감사의 박수 올려드립시다. Mightily clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. Thank you, Father. 아버지 감사합니다. Children of God, 하나님의 자녀들이요, this movement is very strong. 이 기도의 운동은 강력한 운동입니다. In my spirit, I see 제가 영어로 느끼고 보는 것은 you are going to be moving church to church, church to church, church to church, and the fire of growth and revival shall remain there. 교회를 옮겨다니면서 막 움직이는 것이 보이고 교회의 성령의 불이 번져가는 것을 봅니다. Church by church, church by church, and the fire of growth shall remain there. 그리고 교회를 옮겨다니면서 불이 붙는데 거기에 그 교회들마다 성장이 있는 것을 봅니다. Many women, many men shall learn how to pray through this movement. 이 기도 운동을 통해서 많은 사람들이 기도를 다시 배우게 될 것입니다. Through this movement. 이 기도 운동을 통해서 The fire of prayer that has never existed in this country is going to manifest out of this great movement. 기도의 불이 이 기도 운동에 움직이면서 돌아다니면서 이 기도의 불이 붙게 되는 것을 보시게 될 것입니다. Something unique, something special, something amazing has fallen upon you tonight. 이 기도 운동을 통해서 놀라운 일들이 상상할 수 없는 일들이 일어나는 것을 봅니다. And I see in my spirit, 제가 보는 것은 every year 매해 you are going to be holding bigger meetings which have never been in this city. 이 구미 시티에서 한 번도 일어나지 않은 큰 집회들이 열리는 것을 봅니다. 10,000 people. 많은 사람들이 모이는 집회들, I see 10,000 people. 만 명이 모이는 집회들을 봅니다. You people here. 근데 그것들을 목사님들이 이끌고 가시는 것을 봅니다. Before going to heaven, 여러분 하늘나라 가시기 전에 you are going to see this called the power prayer movement holding meetings of 10,000 people. You are going to see it with your eyes. 바울 기도회를 통해서 만 명의 불을 붙이는 집회들이 일어나는 것을 여러분의 눈으로 보시게 될 것입니다. You shall see it. 당신은 보시게 될 것입니다. You shall see it. 당신은 보시게 될 것입니다. From tonight, 오늘 밤부터 you are no longer the same. 여러분 내가 전처럼 사역했던 사람이 아니다라고 You 생각하시고 are no longer the same. 더 이상 나는 그 사람이 아니다라고 생각하십시오. Money shall follow you. 여러분 이 일을 감당하는 여러분에게 재정이 흘러들어올 Your 것입니다. church membership is going to increase. 당신의 교회의 성도들이 증가되게 될 For 것입니다. you have obeyed the call of God. 하나님이 연합을 위해서 부르신 것에 순복하고 For you 순종하십시오. have obeyed the voice of God. 하나님의 음성에 순종하고 일을 For 감당하십시오. you have decided to follow the Holy Spirit. 결단하십시오. 성령이 이끌고 가시는 이 운동에 내가 헌신할 것임을 결단하십시오. I'll be a witness of your growth. 그 성장하는 것을 저도 함께 목격하게 될 것입니다. I'll be a witness of your growth. 여러분의 성장을, 여러분의 시작을 보았기 때문에 성장하는 것을 증인으로 보게 될 It has 것입니다. begun. 그것이 지금 It 시작되었습니다. has begun. 시작되었습니다. It has begun. 시작되었습니다. This growth you won't even handle. You won't handle this growth. You cannot handle. 여러분이 상상하는 것 이상으로 This growth 이 성장하는 것이 will surprise you. 여러분 스스로도 놀라시게 될 것입니다.
The hunger is falling on people. The hunger of prayer, the thirst of prayer is falling upon people and are looking for you. 영적인 막 갈급함이 갈망함들이 막 기도하고 싶은 열망들이 쏟아져 나오는데 그것을 해소할 곳이 없어서 이 기도에 Yes. 찾아올 거예요. The spirit of wisdom, 지혜, 하나님 주신 지혜의 영이, leadership 리더십의 영이 is going to come upon you from this minute. 오늘 지금 여러분에게 임하여 있습니다. Let me tell you something. 이렇게 말씀드립니다. Let me tell you something. 이렇게 You 말씀드립니다. are going to become very busy. 여러분 바쁘시게 될 거예요. Daily you are going to become very busy. 매일매일 바쁘게 살게 되실 거예요. Money will never be your problem again. 여러분 이 일에 순종하십시오. 재정이 문제되지 않을 것입니다. Money will never be your problem again. 재정이 문제가 없을 것입니다. This great movement 이 큰 기도 운동에 is going to buy buildings in this city. 이 기도 운동을 통해서 이 빌딩들을 사는 것을 봅니다. Not one building. 하나가 아니라 I see three buildings in 세 my 가지를 city. 봅니다. 세 가지. Three buildings. 세 빌딩을 봅니다. You are going to buy them very soon. 그것을 사시게 되는 것을 봅니다. Very soon. 곧 사시게 되는 것을 봅니다. Why don't you clap your hands to Jesus? 우리 예수님께 감사의 박수 올려드립시다. 예수님께 This is what God can do. 하나님이 하시는 일, This is what God can do. 하나님이 하시는 일, Hallelujah! This is what God can do. 하나님만이 하실 수 있는 일, You shall see it. 그것을 여러분 보실 겁니다. Hallelujah! You can take your seats in the presence of God. 여러분 이제 앉으셔도 좋습니다. Let us witness the power of God and the love of God. 하나님의 사랑과 하나님의 하시는 일에 증인 되시기를 축복합니다. Thank you, Jesus. 주님 감사합니다. Thank you, Father. 아버지 감사합니다. Children of God, 하나님의 자녀들이요. as I wind up this seminar, 제가 이 집회를 마치기 전에 God is very interested in your obedience. 하나님이 여러분이 순종하는 그것에 얼마나 깊이 관심 갖고 계신지 아셔야 돼요. God is not interested how you do your things. He's not interested how many church members you have, how much you have achieved. God is interested in your obedience. 하나님은요 얼마나 네가 일을 이루어냈느냐에 관심 갖고 계신 것이 아니라 내가 너를 부를 때 내가 순종했느냐에 관심 갖고 계세요. 우리 동료 너무 잘했어. 박수 주세요. Very interested in how you have obeyed the call. 하나님의 부르심 앞에 내가 순종하고 있느냐. When you obey His call, 하나님의 부르심에 순종할 He 때 gives you the grace. 하나님이 그 일을 감당할 수 있는 He 은혜를 gives 부으십니다. the power. 능력을 부으십니다. He gives the anointing. 기름 부으십니다. Go forward. 앞으로 전진할 힘을 주세요. We see the ministry of Jesus Christ is all about serving. 예수님의 사역은 다 섬김의 사역이었어요. Serving. 다른 사람을 섬기는 사역. The ministry of Jesus 예수님의 사역은 is serving. 사람들을 섬기는 사역이었어요. God has called you to serve. 하나님은 하나님의 백성을 섬긴 일에 당신을 부르셨어요. God has called you to serve. 하나님의 백성을 섬기라고 당신을 부르셨어요. Only to serve. 섬기기만 하라. When we talk about the calling of God means serving. 하나님의 부르심의 색깔은 다 다르지만 마지막 목적은 다 섬김이에요. In the world, when somebody gets leadership, it means to be served. In the world. 세상의 방식은요. 리더십이 임했다. 리더의 자리에 있는 사람이다 하면 그거는 그 사람이 나를 섬기는다는 뜻이지만 I'm the president. 내가 대통령이 되었어요. Serve me. 많은 사람이 내 앞에 엎드리고 I 섬깁니다. am the mayor. Serve me. 내가 시장입니다. 많은 사람이 내 앞에 And 엎드립니다. every position of this world is a big somebody they are looking to be served. 이 세상의 좋은 자리, 좋은 직책들, 높은 직책들은요. 말로는 내가 사람을 섬기고 있다 하지만 그 안에 깊이 들어가면 많은 사람들이 되게 존경받고 섬김받는 자리. 우리 교회 잘했어. 박수 주세요. But when we come to Jesus, 근데 예수님께서는 we have to serve. 예수님께서는 섬김 받는 게 아니라 내가 섬기는 자리다라고
Jesus Christ 예수님께서는 washed the foot of his disciples. 친히 제자들의 발을 손수 씻기십니다. And he said like this, 그리고 말씀하십니다. do as I've done. 내가 한 것처럼 너도 하라. Do as I've been doing to you. 내가 너에게 보여준 것, 내가 너를 섬겼듯이 너도 그렇게 하라. 맞아요, 맞아요. 아멘, 아멘. We see a man called Elisha. 엘리사를 봅니다. Elisha served his master Elijah 4 years. 엘리사가 엘리야를 4 years. 4년 동안 섬깁니다. 4 years. 4 years. 4년 동안 섬깁니다. 그렇죠. And God is amazing. 근데 놀라운 것은 When Elijah was ending his ministry, Elisha received a double anointing. 엘리사가 엘리야의 사역이 마칠 무렵에 아하. 그를 섬기던 자, 아하. 엘리야를 섬기는 자의 위치에 있었던 엘리사가 아하. 엘리야가 사역을 마치고 나서 아하. 2배로 기름 부으심을 받습니다. 우리 청년 잘해서 박수 주시죠. That is the nature of our God we serve. 그것이 하나님이 우리에게 기름 부으시는 방법이에요. 먼저 섬겨야 그 다음에 기름 부으시죠. Child of God, 하나님의 자녀들, whom do you serve? 당신은 누구를 섬기고 있습니까? Whom do you serve? 지금 누구를 섬기고 있습니까? Whom do you serve? 지금 어떤 사람들을 섬기고 있습니까? That anointing is waiting for you. 하나님의 그 기름 부으심이 당신에게 부으려고 하나님 준비하고 계세요. 섬기는 사람들. Sometimes 때로는 God gives us people to serve when they are short. Short, yes. Size doesn't matter. Enter in the spirit place. 어떤 사람은 막 키가 작은 사람들도 있어요. Sometimes 어떤 사람은 God gives you somebody to serve when he's handicapped. 어떤 사람은 막 키가 유난히 작은 사람인데 하나님이 당신에게 보내서 네가 이 사람들을 돌봐라라고 하기도 하고 어떤 사람에게는 장애인들을 보내시기도 하고 Every ministry join. 그리고 어떤 사람들은 특별한 사람들을 보내기도 하고 Every ministry join. 그리고 그 Every ministry. 모든 사역에 The ministry join. 그 연합하게 하십니다. There is a reason why. 왜냐하면 God is calling you to serve. 이 사역을 연합시켜서 사역을 하게 하시는 것도 그 끝은 온전한 섬김의 자리에 있게 우리 하시는 저는 잘해서 박수 주세요. Hallelujah. So you join this ministry called Power Prayer Movement. 오늘 바울 기도회 회원이신 여러분, God has called you to serve. 하나님이 이 기도의 목적도 이 기도회를 통해서 섬김의 자리를 명확하게 하라는 것입니다. And when we serve, 우리가 섬길 때 God is faithful. 하나님은 신실하게 역사하세요. You shall meet all your needs. 여러분이 진짜 순수함을 다해서 하나님의 백성을 생각하고 섬길 때 하나님은 여러분을 섬겨주세요. God shall meet all your needs. 여러분의 필요를 채워주십니다. Why don't you clap your hands to 우리 Jesus? 예수님께 감사의 박수 Why don't 올려드립니다. you clap your hands to 우리 Jesus? 예수님께 감사의 박수 올려드립니다. Greatly clap your hands to Jesus. 예수님의 손으로 Greatly clap your hands to Jesus. 오직 예수님께만 박수 올려드립시다. Hallelujah! We see the disciples of Jesus Christ served him 3 years and a half. 예수님의 제자들이 예수님을 섬기며 따라다녀 3년 반 동안 함께합니다. 3년 반. They are serving him. 예수님을 섬기면서 And when Jesus was going back to heaven, 예수님이 하늘에 가시면서 he said, I'll not leave you as an orphan. 그 남아있는 제자들에게 내가 너를 고아와 같이 버려두지 아니하리라. 다시 얘기해. 내가 너를 고아와 같이 버려두지 아니하리라. 또 얘기봐. 내가 너를 고아와 같이 버려두지 아니하리라. Hallelujah. Tonight, 오늘 밤 the promise of God 오직 하나님의 약속 is falling upon 그 you. 말씀이 당신에게 임하여 있습니다. You are not an orphan 당신은 고아가 아니에요. if you belong to a ministry. 여러분 이 사역에 이 성령의 움직임에 더 들어오십시오. You are not an orphan 당신은 고아와 같은 존재가 아니에요. when you belong to a ministry. 이 사역을 감당하면 하는 사람들은 성령이 함께 하십니다. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드십시오. Receive the anointing of discipleship. 오늘 예수님의 제자들의 영을 받을지어다. Receive the anointing of discipleship. 예수님의 제자의 영을 받을지어다. Receive the anointing of discipleship. 예수님의 제자의 영을 받을지어다. Be a disciple.
제자가 되십시오. Be a disciple. 제자가 되시기를 기뻐하십시오. Be a disciple. 나는 예수님의 제자가 In 되리. the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 Why don't you clap your hands to Jesus? 우리 예수님께 감사의 박수 올려드립시다. Be a disciple. 예수님의 제자가 되라. Where there is discipleship. 어디가 제자 Where there is discipleship. 제자들의 Where there is discipleship. 어디에 그 제자의 영이 흐르고 있습니까? There is growth. 이 제자라는 말은요 성장을 의미하고 있어요. 제자 된다라는 말. Tonight, 오늘 receive the spirit of discipleship. 예수님의 제자의 영을 입을 치어라. Receive the spirit of a disciple. 예수님의 제자 되는 영을 입을 치어라. Right now, 지금 all over the world. 민족과 열방을 향해서 Because of discipleship, 예수님의 제자의 영을 입었기에 the church is growing every day. 교회는 매일매일 전진할 수 있는 겁니다. You are not a failure. 당신은 실패자가 You 아닙니다. are not a failure. 여기서 무너질 자가 You are 아닙니다. not a failure. 실패자가 You 아닙니다. are not a failure. 실패자가 아닙니다. If you believe, shout hallelujah 4 times. 우리 믿으시는 분 할렐루야 4번 크게 외치겠습니다. Receive a blessing tonight. 오늘 밤 이 깨닫는 축복을 받을 치어 Receive power tonight. 오늘 이 능력을 받을 치어 Receive revelation 이 tonight. 계시를 받을 치어 Receive authority 이 tonight. 권위를 받을 치어 Serve. 섬길 치어 Serve. 하나님의 사람들을 섬길 치어 Serve. 하나님의 사람들을 섬길 치어 하나님의 사람들을 섬길 치어 When we serve, 우리가 섬길 때에 we are served. 또한 섬김 받습니다. 맞아요. We see a man called David. 다윗을 봅니다. David served Saul for over 20 years. 다윗은 사울 왕을 20년 이상 섬깁니다. 다시 얘기해. 다윗은 사울 왕을 20년 이상 섬깁니다. 또 한 번 얘기해봐요. 다윗은 사울 왕을 20년 이상 섬깁니다. Saul was a very hard man, very stubborn. 여러분 보세요. 사울 왕이 얼마나 사악했습니까? He had a lot of competition. 경쟁심에 가득 차 있었고요. He had a lot of confusion. 혼란스러운 영이 휩싸이고 있었고 He had a lot of controlling his spirit. 절제하지 못했고 He's controlling. 자기 안에서 모든 것들을 자기 손아귀에 넣으라고 했고요. 나만. 나만 높아져야 된다 했고요. He doesn't listen to people's advices. 사람들의 말을 듣지 않았어요. But David 근데 다윗이 humbled himself before the hand of God. 하나님 앞에서 아하. 내가 사울의 밑에 있다는 것을 인정하고 아하. 그 섬길 수 없는 사람을 섬깁니다. 다시 얘기해. 섬길 수 없는 사람을 섬깁니다. 그렇죠. 20 years 20년씩이나 working with somebody very stubborn. 아주 힘들고 어렵고 고약한 사람을 섬김에 아주 힘들고. 맞아요. But God is faithful. 근데 하나님은 신실하다. After 20 years, 그 20년의 시간이 딱 지나니까 God anointed David. His kingdom was stronger 40 years. 그렇게 사울왕에게 괴롭힘을 당했던 다윗을 아하. 20년의 시간이 딱 끝나자 His kingdom was stronger 40 years. 다윗의 왕국은 40년 동안 강성했다 했어요. 맞아요. Serve. 섬기십시오. No matter whom you are working together with in ministry, it doesn't matter. Lay yourself down before God. The Lord our God shall reward you. 여러분의 위에 계신 리더의 목사님이 너무나 힘들고 고약하게 나한테 불더라도 여러분이 그 자리에서 내가 섬김의 자리에 있어야 하는 시간을 잘 채우십시오. The Lord our God 우리 하나님께서는 shall reward you. 당신에게 보상하시는 거예요. Ministry is a spirit. 여러분 사역을 하는 것도요 영적인 거예요. Ministry 사역 is a spirit. 영적인 일이에요. Ministry 이 사역한다는 것은 is a spirit. 영적인 일을 감당하는 거예요. I preach to you tonight. 오늘 제가 설교합니다. I'm serving a spirit. 저도 영적인 일을 감당하면서 여러분의 영혼에게 소리치는 거예요. Every vision 하나님께서 주신 모든 비전 is born out of the spirit. 하나님의 영에게서
is built by disciples. 그 주신 하나님의 영을 따라 제자들을 통해서 그 일들이 이루어졌어요. Every ministry 모든 사역은 is built by disciples. 하나님의 영을 따라와서 제자들의 손을 통해서 완성되었어요. This ministry here 그 손들이 여기 있습니다. is going to grow. 하나님의 영이 부어진 하나님의 손들. Every ministry 모든 사역에 is going to grow. 성장이 있을지요. Child of God, 하나님의 자녀들이요. we see a man called Moses. 모세를 봅니다. Moses had a great ministry. 모세 안에 큰 하나님 부르심이 있었어요. Joshua served Moses 40 years. 여호수아가 모세를 40년을 섬깁니다. 맞아요. 40 years 40년 serving Moses. 모세를 섬깁니다. Moses was very sensitive. 모세가 예민했어요. He had his own character. 모세의 성격도 있었어요. 개인적인 성품. Joshua endured. 근데 여호수아는 그 자리에서 그것을 견딥니다. When the time came, 근데 when the time came, 여호수아에게 그 사역이 시작되는 순간이 왔을 때 God anointed him and he took the children of God to the promised land. 마지막에 이스라엘 백성을 약속의 땅으로 이끌고 가는 맨 앞장서는 자리에 하나님이 여호수아를 세우십니다. Joshua was a slave in Egypt. 여호수아가 모세처럼 따라 나왔을 때는 노예 신분으로 따라 나왔어요. Nothing. 아무것도 없었어요. Very poor man. 가난했어요. But he knew how to serve. 그런데 그는 섬김이 무엇인지를 아는 사람이었어요. 맞아요. He knew how to serve. 섬김이란 이런 것이다. Every stronger ministry, 강한 사역 뒤에 there are people who serve 반드시 그 사역을 붙들고 있는 섬김의 사람들이 from the 있어요. heart. 아주 마음에서부터 가슴 속에부터. 가슴 속에서부터 섬기는 사람이 있어요. From the heart. 가슴 속에서부터. 한국말 목사님한테 배우고 가슴 속에부터. 가슴 속에서부터. Hallelujah. Why don't you clap to 우리 Jesus? 예수님께 박수 올려드립시다. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. Clap to Jesus. 우리 예수님께만 박수 올려드립시다. This is the hour. This is the hour 바로 여러분 이것을 누릴 시간이에요. to prove to the world what Jesus is. 예수님이 어떤 분이신지 세상에 나타내 보이십시오. We see a man called Paul. 바울을 봅니다. Paul had Timothy. 바울은 디모데의 섬김을 받습니다. Timothy served Paul over 16 years. 16년 이상을 바울을 섬깁니다. 16. 16년 16. 16년 이상을 섬깁니다. What I'm preaching is full of research. Yes, I researched and I studied. 16년 이상을 섬깁니다. 16 years. 16년 이상. And Paul was happy. 바울이 기뻤어요. 그가 섬기는 모습을 보고. And he said, Timothy, 그래서 디모데에게 you are my son. 정말 내 아들이다 라고 말합니다. That was God speaking, showing us when we serve with one heart, we are true children of God. 우리가 하나님을 섬길 때 하나님의 백성, 하나님이 사랑하시는 하나님의 백성을 섬길 때 하나님은요 여러분의 섬기는 겉모양을 보시지 않고 여러분이 어떤 마음으로 그 사람을 섬기고 있는가를 보신다는 거예요. Timothy, 디모데가 you are my son. 디모데를 향해 너는 내 아들이구나. Timothy, 디모데야 you are my son. 너는 나의 아들이구나. It is very good for somebody to call you son. 얼마나 그가 섬기는 모습이 기뻤어. It is very nice for somebody to call you daughter. 얼마나 그것을 그 마음을 그렇게 표현했겠습니까? Amen, amen. When somebody calls you son, 누군가가 나를 향해서 내가 어떤 분이 저에게 넌 진짜 내 아들이야. if somebody calls you daughter, 넌 진짜 내 딸이야. how do you feel? 여러분 느낌이 어떠세요? How do you feel? 여러분 어떠세요? You feel nice. 내가 섬기는 그분을 You feel confident. 내가 이분을 섬긴다는 거 섬겼을 때 내 마음을 이분이 알아준다는 거잖아요. 다시 우리가 이렇게 얘기하자. When somebody calls you son, 누군가가 당신에게 넌 진짜 내 아들이구나. when somebody calls you daughter, 너는 진짜 내 딸이구나. you feel confidence. 그때는요 내 안에 막 신념이 올라오는 거예요. You feel secure. secure. You feel security. Secure. You feel secure. Security.
나의 섬김을, 나의 마음을 알아주는 거야. You feel protection. 내가 그분의 영역 안에 완전히 들어갔구나. You feel protection. 그 보험 안에 완전히 들어갔구나. You feel protected. 그런 느낌이 드는 거예요. Many ministries in Africa, 아프리카의 많은 사역을 봅니다. when young pastors start to manifest in godly things, 크게 젊은 사역자들이 하나님의 일을 감당할 때 they split the church and run away. 조금 섬기다가 Mhm. 교회를 막 분열시키고 떠납니다. 그렇죠. 내가 나도 능력 있지. 나도 능력 있지 그러면서 I can preach. 나도 설교할 수 있어 그러면서 나도 설교할 수 있지. 목사님만 하니. 담임 목사님만 아니 나도 할 수 있지 뭐 그러면서 I can. 내가 할 수 있지 뭐 저 And 정도 even I'm doing better than the pastor. 나는 우리 담임 목사님보다 내가 하면 더 잘할 테지 That is not how God does the things. 근데 그러면서 교회를 분열시키고 나가지만 그것은 하나님의 방법이 아니에요. 하나님 보내실 때 가셔야 돼요. God does this. 하나님 이렇게 하십니다. You want to begin a church? 교회를 시작하기 원하시면 Talk to your pastor. 여러분의 섬기는 교회가 있어요? 정말 개척하기 원하시면 먼저 담임 목사님께 말씀드려야 돼요. Prepare. 그리고 축복받을 준비하셔야 돼요. 담임 목사님. Prepare together. 그리고 떠나갈지라도 연합의 영을 분리시키지 않고 가셔야 돼요. Prepare together. 그리고 함께 떠나는 것도 담임 목사님과 준비해요. Your time will come. 당신에게 단독적인 사역을 하나님께서 허락하실 때 He will send you out. 하나님이 축복하시면서 당신을 보내십니다. Even if a church have 2 members, when that pastor sends you out and blesses you, you can become a pastor of 20,000 church member. 여러분이 2명 있는 교회에서 교회를 섬길지라도 그 축복권을 가지고 가는 사람은요 더 큰 사역자로 성장할 수 있어요. 큰 사역할 수 더 있어요. 큰 사역도 감당합니다. 그 영적 질서를 아셔. Many people do like this. 많은 사람들은 이렇게 합니다. This church is not good. 이 교회는 별로 안 좋아. Pastor preaches very long. 목사님 설교가 왜 이렇게 길어? I want to go to another church. 나는 짧은 교회로 갈 거야. They go out. 그러고 갑니다. 아주 쉽게. That person cannot be blessed. They don't grow spiritually. 영적으로 성장하지 못하는 성. Motel, no blessing. 그 안에 목사님을 통해 오는 축복이 없어요. Okta. 축복이 없어요. You struggle financially. You get curses. You 나가시면 get confusion. 혼란을 많이 겪습니다. Finally, you are ojiro. Answer. 어지러워. Yes, all the time. Ojiro. 어지러워. You want to leave a church? 만약에 교회를 떠나야 되시면 You want to go to another church? 다른 교회에 가셔야 되는 이유가 있으시다면 God is leading you to go to another church? 다른 교회에 가야 할 이유가 있으시면 Talk to your pastor. 여러분의 담임 목사님께 말씀하세요. Prepare. 그리고 함께 준비하세요. He blesses you. 그리고 담임 목사님이 여러분을 하나님의 뜻을 따라 He lays His 축복하시고 hands on you. 그리고 축복받고 목사님의 손을 통해 Son 축복받고 ansupatan. 안수받고 He sends you. 그리고 목사님 보내시면 가십시오. He releases you. 목사님이 축복의 마음으로 여러분을 보낼 때 가십시오. He releases you. He releases you. 목사님이 보낼 때 그렇죠. 가슴 속에부터 보내. 가슴. That's how it is. Let me tell you a secret of a pastor. 그리고 목사님의 비밀을 알고 목사님 비밀. Let me tell you a secret of pastoral work. 오늘 목사님에 대한 비밀을 풀어드립니다. 우리 쪽에 자리에서 박수 주세요. When you join a church, 여러분이 만약에 교회에 성도가 되어 들어오시면 you are joining a spiritual cover. 몸만 교회 오신 게 아니에요. 목사님의 영권 안에 들어오신 거예요. You join that pastor, he begins receiving you, he starts to cover you. He starts to 담임 cover 목사님의 you. 영권 안에 들어오시고 담임 목사님의 영권의 보호 아래 여러분이 있는 거예요. So he begins to pray for you. 여러분이 교회 오지 않는 날도 목사님은 여러분을 기도합니다. He begins to see in dreams. 꿈속에서도 당신을 봅니다. Even if a church is very big, 교회가 커도요. 목사님들 안에는 성도들의 얼굴이 he 있어요. sees you. 진짜 온종일 너무 잘했어. 박수 주세요. Even if the church is very big, 교회가 커도 그렇습니다. that pastor knows you. 목사님이 당신을 담아가지고 있어요. 알아요. 안에 가슴 속에 있어요. You are inside.
당신이 목사님 안에 So 들어있어요. if you just go, 근데 여러분 그 영권을 별로다 하고 그냥 가신다면 you break his heart. 육적인 목사님의 마음에 상처를 내는 것도 있지만 No, you break his heart. 목사님의 목사님에게 You break his heart. 그냥 가면 you break his heart. 목사님에게 상처를 입히고 그래서 목사님 상처받아. He feel not serving God. He complained before God. 이 사역에 대해서 목사님이 의미를 잃어버려요. You break his ministry. You become Satan to him. You become a tormentor to him. 사역자들의 가슴을 찢고 가는 거예요. He can't bless you. 그 목사님을 통해서 나오는 축복을 받아 누릴 수 없어요. He hates you. 그리고 그것을 통해서 He hates you. 미움이 생겨. 그렇죠. True. 제가 목사님이 봤어. 알아요. 많이 봤어. I told you yesterday with some same kingdom. You leave your church without saying bye-bye to pastor. You will see. You will see what will happen. 아무 말 없이 그냥 교회로 확 옮겨버렸어요. 그렇죠. 아무거나 그냥 안 한다. You will see. 여러분 영적으로 그 다음에 무슨 일이 일어나는지 You will 모르시는 see. 거예요. You will see. I'm not telling you what I don't know. I have experience. 제가 경험한 것을 말씀드리는 겁니다. The spirit of Christianity is very strong, delicate, and very dangerous. Be careful. 여러분의 육적으로 그냥 몸이 왔다가 그냥 나간다 거기까지만 생각하지 마시고 영적으로 이게 어떤 영향을 미치는가를 생각하셔야 돼요. 크리스천들. Don't just leave your pastor. 그렇기 때문에 그냥 떠나가지 마십시오. Receive a blessing of a servant. 하나님의 종을 통해 주시는 축복을 담으셔야 돼요. 우리 통해 잘해서 박수 주세요. That's how God does His things. God is looking for servants. Wherever you go with confidence. You go with security. You go with understanding. You go with authority. 여러분이 그렇게 담임 목사님 안에 영권 아래 있는 것이 영권 안에 부어되어지는 것이고 그 권위 안에서 여러분의 영이 평안하는 거예요. Your spiritual gifts grow. 그런 영권 안에 목사님 영권 아래에 있을 때에 여러분 안에서 성장이 일어나는 거예요. God does not look at numbers. God respects somebody who has obeyed the call. That is called a servant of God. 하나님은 여러분의 숫자에 개의치 않으시고 당신이 얼마나 당신의 자리에 그 부르심에 순종하고 있는가를 보십니다. So if you are planning to leave your pastor anyhow, since you have heard this message, think twice. Even if you are shifting your house to another city. 그리고 집을 다른 데로 이사를 갈지라도 그런 분명한 이유가 있을지라도 목사님과 충분히 의논하십시오. Even if you are going to another city, 다른 도시로 갈지라도 you are changing a job. 직업을 바꿔서 다른 도시로 갈지라도 내가 분명한 이유가 있어야 하면서 너무 당당하게 가지 마세요. Counsel with your pastor. 여러분의 목사님과 상의하셔야 돼요. Sometimes 때로는 your pastor will tell you, don't go. God will tell him and say, don't go. Don't change your job. Don't leave this city. 때로는 여러분의 담임 목사님이 가지 말라고 말씀하시는 경우도 있어요. Hallelujah. Amen. We are called to serve. 우리는 이렇게 섬김을 위해서 부름받은 사람입니다. Jesus' ministry is about serving. 예수님의 사역은 한마디로 섬김이었어요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드시고 Stand up on your foot. 그 자리에 일어나십시다. In the mighty name of Jesus. 선명하신 예수님의 이름으로 Thank you, Jesus. 주님 감사합니다. Thank you.